Okay, thank you, ma'am. Good morning to dignitaries and my dear students. I bow my head at the lotus feet of Goddess of Learning, Ma Savitri Bai Phule, and founding president of our Shivaji Education Society, Dr. Punjab Rao, alias Bhausaheb Deshmukh. I, Dr. Smita Tarai, IQAC coordinator, welcome you all for one-day workshop on German language. Unlock the global German language. For today's workshop, we have a chairperson, our mentor, Honorable Advocate Karaskar Sahib. We have our principal, Dr. Karam Singh Rajput sir. And we have a very enthusiastic, passionate, renowned German language expert, Dr. Aparna Sahasrabuddhe. As a resource person, we have a course coordinator, Ms. Sunita Dekate, assistant professor in Department of Botany. We have a course co-coordinator, Mr. Sachin Zadav, assistant professor, Department of Zoology. I welcome you all on behalf of Shri Pundarik Maharaj Mahavidyalaya, Nandura. I request Principal Dr. Karam Singh Rajput sir to felicitate our mentor, Advocate Karaskar Sahib, with a bouquet. Please, sir. Thank you, sir. And I welcome Dr. Aparna Sahasrabuddhe ma'am virtually by the floral welcome. Thank you, ma'am. Thank you for joining me. Thank you. Yeah, thank you. Before going to start workshop, I would like to brief about my institute. Shri Pundarik Maharaj Mahavidyalaya Nandura, District Buldana, is run by Shivaji Education Society, Amravati, which is the second largest education society in Maharashtra after Rayat Shikshan Sanstha. Our institute is a rural institute which runs traditional programs such as BA, BCom, and BSc. Whenever we talk about the future and job opportunities of traditional programs, we find a fault with the educational system. But instead of that, our respected principal decided to take the quality initiative to start the foreign language courses such as Japanese and German for our student and staff to provide a global platform, and today's workshop is witnessing to it. Without taking much time, I request Post Coordinator Ms. Sunanda Dekate to present the importance of German language in the global competency. Please, Sunanda. Thank you, ma'am. My first tribute to Goddess Saraswati, respected dais. It is our great pleasure to welcome Dr. Aparna Shastrabuddhe ma'am as the guest speaker for the today's program. Honorable Principal Dr. Karam Singh Rajput sir, respected Advocate Kadaskar Sahib, respected IQC coordinator Dr. Vinkar sir, and my dear student, welcome to all today's online workshop on the German language. German is the one of the most widely spoken languages in Europe and holds significant importance on the global stage. It is the official language of Germany, Austria, and Liechtenstein, and one of the official languages of Switzerland, Luxembourg, and Belgium. With over 100 million native speakers, German ranks among the major world languages. German is renowned for its precision and structure, making it a key language in the fields of science, engineering, philosophy, and classical music. Many influential thinkers, such as Albert Einstein and Wolfgang von Goethe, contributed their groundbreaking work in the German language. Even today, German remains one of the most important languages for academic research and technological innovations. Learning German opens doors to rich cultural traditions, strong economic opportunities, and international collaborations. As Germany is one of the world's leading economies, knowledge of the German language enhances professional communication, education, and global networking.
Learning the German language can open doors to many rewarding career opportunities, especially because German is widely used in education, business, science, and international relations. There are some points why we have to learn German language. Number one, learn German proficiently. Start by learning German from a recognized institute or college. Aim to achieve internationally accepted proficiency levels such as A1 to C2 and certified by exams like a Goethe certificate, TestDA or TLC. Number two, academic and teaching careers. We can become a German language teacher in a school or colleges, lecturer or professor, trainer at a language institute. Number three, translation and interpretation. With advanced skills, you can work as a translator for book, documents, and media. Number four, corporate and business opportunities. Many German companies operate globally. Career options include job in multinational companies, role in import and export, customer support, and international sales. Number five, travels and tourism and hospitality also. Travel agencies, airlines, hotels, and tour operations. Number six, higher education and study abroad. Germany offers excellent higher education with a low or no tuition fees. Studying in a German universities, research and academic careers, scholarships. Number seven, media content and digital career. Nowadays, media contenter is a very running program nowadays. You can work as a content writer or editor, subtitle or dubbing artist you can make in a German language. Number eight, government and international organizations. German language skills are embassies. This one is the most important thing in a German language. NGOs and some competitive exams also. And last or least, freelancing and online opportunities. You can earn globally online teaching, freelancing, translations, and language coaching also. Last but not least, a career in the German language offers stability, global exposure, and diverse opportunities. With dedication, certification, and practical experiences, German can become a strong professional asset. Danke, ma'am. Dr. Aparna ma'am, welcome to you. Yes. Thank you, Sunanda. We are enough fortunate that we have a resource person as a Dr. Aparna Sahasrabuddhe ma'am. It's a great pleasure to welcome. So I take the opportunity to introduce her. It's a great pleasure to welcome Dr. Aparna Sahasrabuddhe as a guest speaker for today's online workshop on German language. Dr. Sahasrabuddhe, she is an assistant professor in Department of Foreign Languages at Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, and has been a teaching German language as a foreign language over the 2 decades. She holds a PhD in German studies with her research focusing on landscape and its role in German language teaching in India. Dr. Sahasrabuddhe has extensive academic and teaching experience across universities. She is a certified examiner for the teaching learning courses in Friedrich Schiller University, Jena, and has received a multiple prestigious DAAD and Goethe Institute scholarship for advanced training in Germany. She is also an active researcher and has published her research in widely in field of German language pedagogy. Besides conducting the workshop, she has presented many papers in national and international conferences. We are truly honored to have you, ma'am, as a resource person. But, ma'am, before starting your session, first I request our principal to have a conversation with us. Please, sir. सर्वप्रथम पुंडलिक महाराज आणि भाऊसाहेब देशमुख यांना विनम्र अभिवादन. आज पुंडलिक महाराज महाविद्यालय नांदुरा यांच्या वतीने आयोजित या एक दिवसीय जर्मन भाषेच्या
कार्यशाळेचे सन्माननीय अध्यक्ष, आमचे मार्गदर्शक ॲडव्होकेट कळसकर साहेब, ह्या वर्कशॉपच्या कोऑर्डिनेटर समन्वयक डॉक्टर सुनंदा नेकाटे मॅडम, वर्कशॉप कंडक्ट करणाऱ्या IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर स्मिता तराळे मॅडम, सहसमन्वयक डॉक्टर सचिन जाधव सर, विचारपीठावर उपस्थित आमचे सिनियर प्राध्यापक डॉक्टर विरकर सर, विद्यार्थी बंधू भगिनी आणि आजच्या वर्कशॉपमध्ये रिसोर्स पर्सन म्हणून आपल्याला ज्या लाभल्या आहेत त्या छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठातील जर्मन भाषेच्या प्राध्यापिका डॉक्टर अपर्णा सहस्रबुद्धे मॅडम. मॅडम, खरं तर मी आपला खूप खूप आभारी आहे सुरुवातीलाच, कारण आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण आजच्या ह्या वर्कशॉपमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी आलात, त्याबद्दल सर्वप्रथम महाविद्यालयाच्या वतीनं आणि आमच्या संपूर्ण व्यवस्थापन मंडळाच्या वतीनं मी आपला खूप मनस्वी आभारी आहे. माझी रिक्वेस्ट मी आपल्याला केली की आज आपलं शक्य झालं नाही आम्हाला ऑफलाईन मार्गदर्शन करण्यासाठी, मात्र भविष्यामध्ये निश्चितपणे आपण आमच्या महाविद्यालयाला भेट द्या आणि आमच्या विद्यार्थ्यांसोबत प्रत्यक्ष संवाद पण साधा, अशी आपल्याकडून अपेक्षा आहे, आपल्याला विनंती सुद्धा आहे. आणि आपण आज ह्या वर्कशॉपमध्ये निश्चितपणे आमच्या विद्यार्थ्यांना बहुमोल असं मार्गदर्शन कराल आणि जर्मन भाषेचं नेमकं महत्त्व काय किंवा इंटरनॅशनली त्याचं काय इम्पॉर्टन्स आहे. आजच्या स्पर्धेच्या युगामध्ये आपण बघतोय की भारतामध्येच नाही तर अनेक देशांमध्ये नोकरीच्या संधी कमी कमी होत चाललेल्या आहे, मात्र नोकरी मागण्यांची संख्या वाढत आहे. जर्मन आणि जपान 2 देश असे दिसतात की त्या ठिकाणी वृद्धांची संख्या जास्त असल्यामुळे तिथे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जास्त दिसून येते आणि त्यामुळे अलीकडच्या काळामध्ये ज्या ज्या लोकांना जर्मन आणि जापनीज भाषेचं ज्ञान असेल त्यांना त्या देशांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात, हा मानस डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही ह्या 2 भाषेचे वर्ग या ठिकाणी सुरू केलेले आहेत. जापनीज भाषेचा ऑलरेडी वर्कशॉप होऊन त्याचे क्लासेस आमचे सुरू झालेले आहेत, मात्र आज जर्मन भाषेच्या वर्कशॉपला आम्ही सुरुवात करतो आहे आणि आपल्या माध्यमातून मॅडम जर्मन भाषेचेही क्लासेस आम्ही चांगल्या पद्धतीने आपल्या मार्गदर्शनात राबवू आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक फायदा या जर्मन भाषेच्या माध्यमातून कसं देता येईल हा प्रयत्न आमचा राहील. आपण आमच्या सोबत राहा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण आम्हाला आमच्या विनंतीला मान देऊन या वर्कशॉपमध्ये उपस्थित राहिलात, भविष्यातही आपलं सहकार्य आम्हाला लाभेल अशी अपेक्षा आपल्याकडून व्यक्त करतो आणि या वर्कशॉपला मी शुभेच्छा देतो. थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much, sir, for your valuable words. I request the chairperson of today's program, our mentor, Advocate Kalaskar Sahib, to guide us. Please, sir. आपल्या महाविद्यालयात पंडित बाबा विजय मासपासून आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाब देशमुख यांना प्रथम अभिवादन. आजच्या कार्यक्रमाचे आपले प्रमुख पाहुणे डॉक्टर करमसिंग राजपूत, विरकर सर, तराळे मॅडम, डेकाडे मॅडम, आत्रा मॅडम आणि सर्व विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी. आपल्या कॉलेजला नवीन उपक्रम सुरू झालेला आहे जर्मन भाषेचा आणि याच्यामुळे आपल्याला बऱ्याच संधी बाहेर देशात उपलब्ध होऊ शकतात. साहेबांनी सांगितलं की नोकऱ्या मागण्या जास्त आहेत आणि नोकऱ्या कमी आहेत. नोकऱ्या कमी होण्याचं मुख्य परिणाम म्हणजे
आपल्या देशात जे आता हे की राजकारण म्हणून बोलत नाही मी, पण गोष्टी म्हणून सांगतो की ज्या संस्था होत्या, ज्या नोकरी देत होत्या, त्या संस्था सर्व विकल्या गेल्या आहेत. ज्या सरकारी संस्था होत्या त्या सर्व विकल्या. त्यामुळे नोकऱ्याचं प्रमाण अतिशय कमी झालेलं आहे. आणि आपले तरुण विद्यार्थी ना किंवा तरुण जे रोजगार ज्यांना संधी पाहिजे आहे असे लोक नोकरी करता फिरतात आणि त्यांना नोकऱ्या मिळत नाही. त्यामुळे तरुण वर्ग फार अतिशय कष्टात आहे असं मला वाटते. तर त्या दृष्टीनं हा उपक्रम जो आहे याच्यामुळे आपल्याला बाहेरच्या देशात संधी उपलब्ध होऊ शकते. आणि आपण याचा चांगला अभ्यास केला तर कारण बाहेर देशात फार वाव आहे नोकऱ्यांना, तिथे मनुष्यबळ कमी आहे, आपली मुश्किल खूप आहे. तर आपण याचा चांगला अभ्यास करावा, यात नैपुण्य मिळवावं आणि आपल्या स्वतःचा विकास करून घ्यावा अशी अपेक्षा करतो. या शिबिराला शुभेच्छा देतो. Thank you, sir. Your guidance always motivate us to do good things in our college. Thank you for your valuable words. Now, I request our today's resource person, Dr. Aparna Sahasrabuddhe ma'am, to enlighten us with your valuable words. Am I audible to you, ma'am? Yes, yes. Okay, ma'am. If the technical glitch occur there, then we will try to reconnect it. Okay? Okay, no problem. And I am audible to all. Yes, ma'am. Absolutely. Okay, great. Okay, Yeah. thank you. And just one question, do you want me to conduct this in English or Marathi? In Marathi, ma'am. Absolutely in In Marathi. Marathi. Okay, okay. No. Yes. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू व्हेरी मच. मी तुमच्या संस्थेची, तुमच्या कॉलेजची आणि प्रिन्सिपल सरांची खूप आभारी आहे की मला त्यांनी ही संधी दिली. अशा प्रकारचं हे सेशन मीही पहिल्यांदाच करतेय. त्याच्यामुळे ह्या संधीसाठी मी त्यांची खूप आभारी आहे. आणि जर्मन शिकण्याची किंवा जर्मन शिकवण्याची इच्छा आहे याचाही मला खूप आनंद झालाय. कारण मोठ्या शहरांमध्ये ह्या परकीय भाषा शिकण्याच्या संधी नेहमी उपलब्ध असतात, पण छोट्या ठिकाणी की जिथे या संधी फारशा उपलब्ध नाहीये तिथे तुमच्या कॉलेजनी सुरुवात करून या संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यायचं ठरवलंय. तर ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे अनेक फायदे होतात. कारण जेव्हा तुम्ही एखादी नवीन भाषा शिकता तेव्हा ती फक्त भाषेपुरती मर्यादित नसून तुम्ही त्या देशाची संस्कृती, त्या लोकांचं राहणीमान याच्याशी मॅम, तुमचा परिचय होतो. अपर्णा मॅम, तुमचं माईक हा. कनेक्ट प्रॉपरली. हा, असं हॅलो. करून हो. बोललं तर जास्त बेटर राहील. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. आता ऐकू येत आहे तुम्हाला? ऍब्सोल्युटली. ओके, येस. तर आता जर्मन भाषा का शिकावी ह्याच्या साठी मी एक पॉवर पॉइंट बनवलेला आहे. तर ते दाखवता दाखवता मी त्याचं महत्व सांगेन. हे दिसतंय माझं पॉवर पॉइंट? मॅम, येस. येस. ओके. तर जर्मन भाषा का शिकली पाहिजे ह्याच्यासाठी आज आपण इथे भेटलेलो आहोत. तर आजचं साधारण जे सेशन आहे ते अशा दृष्टीने विभागण्यात आलंय की पहिल्यांदा जर्मन भाषा शिकण्याचे फायदे काय आहेत ते आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर जर्मन भाषेच्या कुठल्या लेव्हल्स आहेत वेगवेगळ्या,
म्हणजे सुरुवात कुठे करायची, त्याच्या पुढे शिकल्यानंतर काय फरक पडतो आपल्यात, आणि असं पुढे शिकत गेल्यानंतर आपण त्या भाषेमध्ये किती चांगल्या प्रकारे बोलू शकतो किंवा किती चांगल्या प्रकारे ती भाषा समजू शकतो, या दृष्टीने ह्या लेवल्स डिझाईन केलेल्या असतात. त्याच्यानंतर आपण जर्मन भाषेचे कोर्सेस कुठले कुठले असतात त्याच्याबद्दल थोडी माहिती घेणार आहोत, आणि सगळ्यात शेवटी परीक्षा, ज्या की नेहमीच महत्वाच्या असतात. तर त्या परीक्षा कुठल्या कुठल्या आहेत आणि त्या कुठे तुम्ही देऊ शकता. तर असं साधारण अशा प्रकारे आपण आज माहिती घेणार आहोत. तर आता सर्वात पहिल्यांदा जर्मन भाषा शिकण्याचे काय फायदे आहेत, का शिकायला पाहिजे जर्मन भाषा. कारण आपण भारतात राहतो, आपण इथे महाराष्ट्रात असल्यामुळे आपली मातृभाषा मराठी आपल्याला तशीही बोलता येते. त्याच्याशिवाय शाळांमध्ये आपण हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या भाषा शिकलेल्या असतो. तर आधीच जिथे आपल्याला 2-3 भाषा चांगल्या प्रकारे येत आहेत, तिथे ही अजून एक भाषा शिकण्याची का गरज आहे आपल्याला? काय फायदे आहेत त्याचे वेगळे, की ह्या आपल्या भाषा सोडून आपण ती भाषा शिकायला पाहिजे, ते आपण थोडक्यामध्ये बघूया. आधीच तुमच्या मॅडमनी ज्या प्रकारे सांगितलं, जर्मन ही युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणात बोलली जाणारी भाषा आहे. म्हणजे जर्मन ही भाषा प्रामुख्याने जर्मनीत तर बोलली जातेच, जिथे जवळजवळ 95% लोक ही भाषा बोलतात. त्याशिवाय ऑस्ट्रिया आणि स्वित्झर्लंड ह्या 2 देशामध्ये जर्मन ही त्यांची ऑफिशियल लँग्वेज आहे. त्याच्याशिवाय लिश्टेनस्टाईन मध्ये 92% लोक, लिश्टेनस्टाईनची पण ऑफिशियल लँग्वेज जर्मन आहे, तिथे 92% लोक ही भाषा बोलतात. आणि लुक्सेमबर्ग मध्ये पण मोठ्या प्रमाणावर, म्हणजे जवळजवळ 78% लोक, आणि त्याच्या खालोखाल बेल्जियम मध्ये 23% लोक जर्मन ही भाषा बोलतात. म्हणजे तुम्ही जर हे चित्र बघाल तर या सगळ्या प्रदेशामध्ये जर्मन भाषा मोठ्या प्रमाणावर बोलली जाते. म्हणजे जर्मन शिकून फक्त जर्मनीमध्येच भाषेच्या संधी आहेत किंवा रोजगाराच्या संधी आहेत, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, असं नाहीये. तर त्याच्या बाजूचे हे सगळे देश आहेत, जर्मनीच्या बाजूचे, त्याही देशांमध्ये तुम्हाला जॉबच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात, किंवा तुम्हाला तिथे अजून काही अभ्यास करायला जायचं असेल, काही शिकायला जायचं असेल, तर या देशांमध्ये पण तुम्ही जाऊ शकता. आता तुम्ही म्हणाल जगामध्ये इंग्लिश तर सगळीकडेच चालते. तर बरोबर आहे, जगामध्ये इंग्लिश सगळीकडे चालते, पण अजूनही हे काही देश असे आहेत की जिथे इंग्लिश येत असून सुद्धा लोक त्यांच्याच भाषेत संवाद साधणं prefer करतात. म्हणजे त्या सगळ्यांना इंग्लिश समजतं, पण जेव्हा तुम्ही त्यांच्याशी इंग्लिश बोलायला जाता तेव्हा ते म्हणतात, नाही आम्हाला इंग्लिश बोलता येत नाही, तुम्ही जर्मन मध्ये बोला, मग आम्ही तुमच्याशी बोलतो. त्याच्यामुळे स्वतःच्या भाषेला हे लोक अत्यंत महत्व देतात. त्याच्यामुळे या कंट्रीज मध्ये जर तुम्हाला जॉब साठी जायचं असेल किंवा शिकण्यासाठी जायचं असेल, तर ही भाषा शिकणं थोड्याफार प्रमाणात कंपल्सरी असतं. आता ही भाषा शिकण्याचे फायदे काय ते आपण थोडक्यामध्ये बघूया. जसं आपण आधीच्या चित्रामध्ये पाहिलं की युरोपमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ही भाषा बोलली जाते. त्याच्यामुळे ही भाषा शिकल्यानंतर फक्त जर्मनी पुरतं मर्यादित न राहता इतर अनेक देशांमध्ये तुम्ही जाऊ शकता, तिथे तुम्ही जॉब करू शकता किंवा शिकू शकता. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला जर उच्च शिक्षणासाठी बाहेर जायचं असेल तर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जर्मनी हा पर्याय खूप विद्यार्थ्यांसाठी अट्रॅक्टिव्ह झालाय. कारण अमेरिकेमध्ये जाणं सध्या थोडं, तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे, थोडंफार कठीण आहे. तर अमेरिकेनंतर जर्मनीचा नंबर येतो. त्याच्यामुळे जर्मनीमध्ये शिकायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, भारतातून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वर्षानुवर्ष, म्हणजे जशी जशी वर्ष जात आहेत तशी तशी ती संख्या वाढत वाढत जाते. त्याची काय कारण आहेत ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघूया. पण जर तुम्हाला उच्च शिक्षणासाठी जायचं असेल तर जर्मनीमध्ये तुम्हाला खूप संधी उपलब्ध आहेत, आणि त्या फक्त सायन्स किंवा इंजिनिअरिंग ह्याच्याशीच मर्यादित न राहता सोशल सायन्सेस, ह्युमॅनिटीज ह्या सगळ्या फील्ड्स मध्ये तिथे हायर एज्युकेशनच्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत.
नंतर एखादी परकीय भाषा शिकल्यानंतर म्हणजे समजा जर्मन शिकल्यानंतर तुमच्या करिअर मध्ये पण तुम्हाला खूप संधी उपलब्ध होऊ शकतात. म्हणजे ठीक आहे तुम्हाला ही भाषा शिकायची आहे, पण तुम्हाला बाहेर शिकायला किंवा बाहेर जॉबसाठी जायचं नाहीये. तुम्हाला भारतात राहूनच या संधीचा म्हणजे ह्या भाषेचा उपयोग करायचा आहे, तर तशाही संधी भारतामध्ये तुम्हाला उपलब्ध होऊ शकतात जर तुम्ही ही भाषा शिकता. म्हणजे जसं मगाशी सुनंदा मॅडम म्हणाल्या की तुम्ही ट्रान्सलेटर इंटरप्रिटर म्हणून इथे काम करू शकता किंवा खूप मल्टीनॅशनल कंपनीज आपल्याकडे आहेत. म्हणजे मी आज संभाजीनगर मध्ये बघते तर संभाजीनगरमध्ये जर्मन कंपनीज खूप आहेत आणि त्या लोकांना कायमच जर्मन येणारे कॅन्डिडेट्स लागतात वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करण्यासाठी. त्याच्यामुळे भारतात सुद्धा ह्या भाषा शिकल्यानंतर खूप संधी उपलब्ध आहेत. तसंच तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल NEP लागू झाल्यानंतर फॉरेन लँग्वेज परकीय भाषा शिकण्याचं महत्त्व खूप वाढलेलं आहे. त्यामुळे आजकाल अनेक शाळांमध्ये किंवा कॉलेजेसमध्ये तुमच्या या भाषा शिकवण्याच्या पण संधी तुम्हाला उपलब्ध होऊ शकतात. आणि याच्यामुळे तुमचा जो रेझ्युमे तुम्ही बनवता बायोडेटा जे बनवता त्याच्यामध्ये एक काहीतरी वेगळेपण दिसून येतं. म्हणजे बायोडेटा तर सगळेच जण बनवतात, पण माझ्या बायोडेटामध्ये वेगळं काय मला सांगता येईल तर मला जर्मन भाषा चांगल्या प्रकारे येते हे जर तुम्ही दाखवून दिलं तर त्याच्यामुळे त्याचा खूप वेगळा बघणाऱ्यावर फरक पडतो. आता ह्याच्या व्यतिरिक्त हायर स्टडीज साठी जर्मनीला का जायचं हे आपण ह्याची काही कारण आपण बघूया. हे ऐकू येत आहे तुम्हाला सर्वांना समजताय व्यवस्थित? Yes, ma'am. Yes, ओके. we are getting it, ma'am. येस. एक तर जर्मनीमध्ये जेव्हा तुम्ही उच्च शिक्षणासाठी जाता तेव्हा जर तुम्ही तिथल्या विद्यापीठांमध्ये बघितलं तर तिथे अतिशय कमी फीज आहेत किंवा काही काही विद्यापीठांमध्ये तर तुम्हाला फीजच भरावी लागत नाही. तर हा मोठा एक फायदा त्याच्यामध्ये होतो की तुम्ही खूप कमी पैशामध्ये तिथे उच्च शिक्षण घेऊ शकता. दुसरं तुम्हाला त्याचा एक फायदा असा होतो की तिथले बरेचसे कोर्सेस जे आहेत ते इंग्लिश मध्ये शिकवले जातात तुम्हाला. आता तुम्ही मला म्हणाल की हे तर इंग्लिश मध्ये शिकवताय मग तुम्ही का आम्हाला सांगताय जर्मन भाषा शिका. ते तसं नसतं. तुमचा कोर्स जरी युनिव्हर्सिटी कॅम्पस मध्ये इंग्लिश मध्ये असला तरी जेव्हा तुम्ही युनिव्हर्सिटी कॅम्पसच्या बाहेर येता तेव्हा रोजच्या व्यवहारामध्ये तुम्हाला जर्मन भाषा बोलण्याशिवाय पर्याय नसतो. किंवा कोर्समध्ये जेव्हा तुम्हाला इंटर्नशिप करायची वेळ येते आणि इंटर्नशिप शोधायला जेव्हा तुम्ही बाहेर जाता तेव्हा पहिला प्रश्न तुम्हाला विचारला जातो तुम्हाला जर्मन किती येत आहे. कारण इथे तुम्हाला तुमच्या सहकार्यांशी जर्मन भाषेमध्येच संवाद साधायला लागतो. त्याच्यामुळे कोर्स जरी तुमचा इंग्लिश मध्ये असला तरी जर्मन भाषा शिकणं हे गरजेचं असतं. त्याच्यानंतर जर बऱ्याचशा युनिव्हर्सिटीज अशा असतात की ज्या स्टुडंट विजा इश्यू करण्यासाठीच जर्मन भाषेचं प्रमाणपत्र मागतात की तुम्ही काहीतरी जर्मन शिकलेला आहात आणि मगच आमच्या देशामध्ये तुम्ही येत आहे. त्याच्यामुळे स्टुडंट विजासाठी पण तुम्हाला काही वेळाला मी असं नाही म्हणणार की सगळ्या वेळेला काही वेळेला तुम्हाला हे सिद्ध करावं लागतं. म्हणजे एखादं प्रमाणपत्र द्यावं लागतं की मला जर्मन भाषा येते. आणि जेव्हा तुम्ही मी म्हंटल तसं युनिव्हर्सिटी विद्यापीठाच्या कॅम्पसच्या बाहेर येता तेव्हा तुम्हाला संवाद साधण्यासाठी जर्मन भाषा ही अत्यंत गरजेची असते. म्हणजे साधं उदाहरण देते तुम्हाला. तुम्ही मार्केटमध्ये गेलात किंवा सुपर मार्केटमध्ये गेलात आणि तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची किंमत विचारायची किंवा एखाद्या गोष्टीबद्दल काही माहिती विचारायची तर तुम्हाला जर्मन भाषा येणं गरजेचं आहे. रस्ते विचारायचे बस कुठून कुठे जाते विचारायचंय हे विचारण्यासाठी तुम्हाला सुद्धा जर्मन भाषा येणं गरजेचं आहे. आता तुम्ही मला म्हणाल की हे काय विचारायचं रस्ता काय विचारायचा गुगल मॅप लावला की सगळीकडे जातात. पण मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगते. जर्मनीमध्ये इंटरनेट हा प्रकार भारतात इतका स्वस्त नाहीये आणि इतका इझिली अवेलेबल पण नाहीये. म्हणजे तुम्ही म्हणाल मला आता की जर्मनी किती प्रगत राष्ट्र आहे तुम्ही काही सांगताय मला
तर ते तसं नाहीये. भारतामध्ये इंटरनेट ज्या प्रकारे आपण वापरतो, जितकं स्वस्तामध्ये आपण इंटरनेट वापरतो, तितकं स्वस्त इंटरनेट तुम्हाला जर्मनीमध्ये किंवा कुठल्याही युरोपियन देशामध्ये मिळणार नाही. त्याच्यामुळे गुगल मॅप हा प्रकार दरवेळेला चालेलच अशी गॅरंटी तुम्ही इथे नाही देऊ शकत. त्यामुळे भाषा शिकणं हे तुम्हाला महत्वाचं. पर्यंत लक्षात येत आहे सगळ्यांच्या? येते ना सगळ्यांना लक्षात? हो मॅम, काही इश्यू नाही. हो. हो. आता आपण पुढच्या स्लाइड कडे वळूया की तुमच्या करिअर मध्ये ही भाषा शिकल्यानंतर तुम्हाला काय फायदे होतात. एक तर IT सेक्टर म्हणजे कॉम्प्युटर, तुमच्या इथे आता कॉम्प्युटर मध्ये BSc वगैरे हे कोर्सेस असतीलच, किंवा इंजिनिअरिंग, ऑटोमोबाईल या फील्ड मध्ये जर्मन लँग्वेजची डिमांड पूर्वीपासून आतापर्यंत कायम आहे आणि ती पुढेही कायम राहणार आहे. कारण या क्षेत्रामध्ये जर्मनी खूप अग्रेसर आहे. आता तुम्ही ऑटोमोबाईल मध्ये म्हणाल तर बरेचसे कार ब्रँड जसं मर्सिडीज आहे किंवा VW आहे, हे आता भारतामध्ये सुद्धा आलेले आहेत. त्याच्यामुळे या सेक्टरमध्ये, या फील्डमध्ये जर्मन भाषा येणाऱ्यांची कायमच गरज असते. त्याच्यानंतर मल्टीनॅशनल कंपनीज ज्या आपल्याकडे आहेत, मी जसं म्हटलं की आता संभाजीनगरमध्ये पण खूप जर्मन कंपन्या आहेत, तर तिथे तुम्हाला जॉब मिळवण्यासाठी आणि पुढे चालून त्या जॉबमध्ये तुमच्या त्या देशातल्या सहकाऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी भाषा हे उत्तम माध्यम असतं आणि त्याच्यामुळे जर्मनी येणं तुम्हाला गरजेचं होतं, किंवा तुम्हाला जर्मन आलं तर तुम्हाला कदाचित जॉब मिळणं सुद्धा सोपं होऊ शकतं. की 4 कॅन्डिडेट्स आहेत त्यापैकी एकालाच ह्या माणसाला जर्मन येत आहे, तर आपल्याला गरज आहे ह्या माणसाला आपण घेऊया, असंही खूप गोष्टींमध्ये केलं जातं आणि त्याच्यामुळे ह्या भाषा शिकण्याचा फायदा. त्याच्यानंतर आधी आपण बघितलं तसं की तुम्हाला जॉबच्या संधी ह्या जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वित्झर्लंड ह्या देशामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. आता तुम्ही जर मॅक्स म्युलर भवन ही जर्मन भाषा शिकवणारी इन्स्टिट्यूट आहे, ज्याचं महाराष्ट्रामध्ये पुणे आणि मुंबई अशा 2 ठिकाणी सेंटर्स आहेत, तर त्यांचं एक स्टडीइंग अँड लिव्हिंग इन जर्मनी नावाचं एक प्रोग्राम आहे. त्याच्यामध्ये इंटर्नशिप जर्मनीमध्ये कशी मिळवायची आणि ती इंटर्नशिप करता करता तुम्ही पैसे कसे मिळवू शकता, अशा साधारण ह्याचा तो प्रोग्राम आहे. म्हणजे तुम्ही शिकता पण, तुम्ही काम पण करता आणि त्याचे तुम्हाला पैसे पण मिळतात. तर अशा प्रकारच्या ह्या प्रोग्राम मध्ये जर्मन भाषा शिकल्यानंतर तुम्हाला खूप फायदा होतो. तर हे जे प्रोग्राम आहेत, हे ह्याचा खूप भारतीय विद्यार्थी आजकाल फायदा करून घेतात. कारण तुम्ही तिथे गेल्या गेल्या तुम्हाला ती इंटर्नशिप चालू होते आणि ती चालू झाल्याबरोबर तुम्ही तिथे काम करायला सुद्धा लागता आणि कमवायला लागता. हा खूप मोठा फरक आहे. म्हणजे फक्त शिकायला जर्मनीला जाणं आणि अशा प्रोग्राम मध्ये जर्मनीला जाणं ह्याच्यामध्ये खूप मोठा फरक पडू शकतो. आणि हे मॅक्स म्युलर भवन जे आहे ते आता ह्याच्यावर खूप काम करताय. ते ठिकठिकाणी जाऊन असे प्रोग्राम्स पण घेतात की त्याच्याबद्दल माहिती देतात डिटेल मध्ये जाऊन की कसं तुम्ही त्याला अप्लाय करू शकता किंवा काय तुम्हाला करावं लागतं अशा प्रकारची इंटर्नशिप मिळवण्यासाठी. ही माहिती ते लोक देतात, असे त्यांचे प्रोग्राम्स असतात. त्यांच्या वेबसाईटवर पण ह्याची माहिती उपलब्ध आहे, तीही तुम्ही बघू शकता. तर अशा दृष्टीने जर्मनी, स्वित्झर्लंड आणि ऑस्ट्रियामध्ये ह्या संधी तुम्हाला उपलब्ध होऊ शकतात. त्याच्यानंतर मी म्हंटल तसं जॉब आणि इंटर्नशिप हे मिळायचे चान्सेस तुमचे वाढतात. फक्त भारतातच नाही तर भारताबाहेर सुद्धा तुम्ही या संधीचा फायदा घेऊ शकता. त्याच्यामुळे तुमचं जे मेन क्वालिफिकेशन आहे, ग्रॅज्युएशन म्हणा, पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणा, त्याला जर ह्या भाषेची जोड मिळाली तर तुम्हाला ह्याचा खूप फायदा होऊ शकतो. आणि म्हणजे भविष्यातच जॉबसाठी, किंवा कारण तुम्ही जेव्हा आपण शिकतो तेव्हा आपल्याला भविष्यात जॉब करायचा आहे हे एक आपल्या डोक्यामध्ये कायम असतं. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला ह्याचा खूप फायदा होऊ शकतो. आता पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण बघूया की ह्या जर्मनच्या लेव्हल्स वेगवेगळ्या काय आहेत. तर हे एक, जर तुम्ही हे
चित्र बघाल तर ह्याच्यामध्ये हे CEFR हे जे लिहिलेलं आहे हे कॉमन युरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरन्स असं म्हणतात त्याला. म्हणजे ज्या काही युरोपमधल्या भाषा आहेत, म्हणजे जर्मन घ्या, फ्रेंच घ्या, स्पॅनिश, इटालियन, तर या भाषांचं एक काय आपल्याला म्हणता येईल फ्रेमवर्क, रेफरन्स फ्रेमवर्क असं त्यांनी केलेलं आहे. म्हणजे ह्या कुठल्याही युरोपियन भाषेची A1 लेव्हल तुम्ही केल्यानंतर तुम्हाला किती भाषा येत असेल तर ती साधारण ह्या 4-5 भाषांची सारखीच लेव्हल असेल असं त्यांनी बघितलेलं आहे. तर त्या दृष्टीने या लेव्हल्स त्यांनी ठरवलेल्या आहेत A1 पासून C2 पर्यंत. तर आता त्याच्यामध्ये A1 आणि A2 ह्या बिगिनर्स लेव्हल म्हटल्या जातात की जिथे तुम्ही ही भाषा शिकायला सुरुवात करता. म्हणजे आता A1 मध्ये तुम्हाला या भाषेची ओळख केली जाते. मग तुम्ही त्यातले काही शब्द शिकता, थोडंसं काही व्याकरण शिकता, जे अगदी बेसिक असतं. छोटी छोटी वाक्य तुम्हाला यामध्ये बोलता येतात. म्हणजे स्वतःबद्दल माहिती सांगता येते, स्वतःच्या कुटुंबाबद्दल माहिती सांगता येते. किंवा काही अगदी बेसिक गोष्टी तुम्ही विचारू शकताय. समजा मला आता इथून रेल्वे स्टेशनला जायचा रस्ता विचारायचा आहे किंवा मला सुपर मार्केटमध्ये एखाद्या गोष्टीची किंमत विचारायची. तर या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तुम्ही A1 लेवल मध्ये शिकता. आणि साधारणपणे एक 800 शब्द जर्मन तुम्हाला यायला लागतात. तर अशा दृष्टीने ह्या लेवल सारख्या ठरवलेल्या आहेत. जेव्हा तुम्ही A1 लेवल पूर्ण करून A2 लेवल मध्ये जाता तेव्हा त्याच्या पुढचं थोडंसं शिकता. म्हणजे आता 800 शब्द मला आधीच येत आहेत, मी शिकलीये A1 मध्ये. तर त्याच्या पुढचे म्हणजे समजा अजून 800 शब्द म्हणू आपण, ते मी ह्याच्यामध्ये शिकते. किंवा अजून मला पुढचं थोडंसं ग्रॅमर शिकायचंय की मी पोलाइटली कसं बोलू शकेन जास्त. तर हे सगळं तुम्हाला A2 लेवल मध्ये शिकवलं जातं. तर ह्या दोन्ही लेवल बिगिनर्स लेवल म्हणून बघितल्या जातात. त्याच्यानंतर जी लेवल आहे B1 ही साधारण इंटरमिजिएट म्हणजे मधली लेवल असं आपण म्हणतो. तर आता ही महत्वाची का असते? तर जर तुम्हाला हायर स्टडीजसाठी जर्मनीला जायचं असेल किंवा जॉब तुम्हाला भारतामध्ये जर हवा असेल किंवा इंटर्नशिपसाठी जर जर्मनीला जायचं असेल तर बऱ्याच वेळेला हे B1 लँग्वेजचं सर्टिफिकेट, B1 लेवलचं सर्टिफिकेट हे बघितलं जातं. म्हणून या लेवलला थोडंसं महत्व आहे. ही लेव्हल केल्यानंतर तुम्ही बऱ्यापैकी फ्लुएंटली ही भाषा बोलू शकता. त्याच्यानंतर B2 ही बरीच वरची लेवल झाली. ह्याच्यामध्ये जर तुमची जर B2 लेवल पर्यंत तुम्ही गेलात तर तुम्हाला जॉब मिळवणं अजून सोपं होतं. आणि जर तुम्ही शिक्षणासाठी जर्मनीला वगैरे जाणार असाल तर तिथे तुम्हाला सँडविच प्रोग्राम म्हणजे काही टक्के जर्मनमध्ये आणि काही टक्के इंग्लिशमध्ये असे प्रोग्राम्स पण तुम्ही तिथे सिलेक्ट करू शकता जर तुमची B2 लेवल झालेली असेल. आणि C1, C2 या खूपच ऍडव्हान्स लेवल्स आहेत. म्हणजे तिथे तुम्ही जवळजवळ तुमच्या मातृभाषेसारखंच ती भाषा बोलायला लागू शकता. तर अशा ह्या सगळ्या लेवल्स आहेत वेगवेगळ्या जर्मन भाषेच्या. तर सुरुवात ही तुम्हाला नेहमी A1 पासूनच करावी लागते. म्हणजे आता जर तुम्ही ठरवलं कॉलेजमध्ये जो तुमच्या कॉलेजचा उपक्रम आहे की मला जर्मन भाषा शिकायची आहे तर तुम्ही ही या A1 लेवल पासून सुरुवात करणार. कारण तिथे तुम्हाला त्या भाषेची पहिल्यांदा ओळख करून दिली जाते. ह्या लेव्हल्स लक्षात आल्यात सगळ्यांच्या? इथे काही प्रश्न आहेत कोणाला? प्रश्न मुक्त नाही मॅम, आतापर्यंत तर सगळं व्यवस्थित कळतंय मुलांना. ओके ओके. आता ह्याच्या पुढे आपण बघूया की ह्या जर्मन लँग्वेजचे कोर्सेस कसे असतात. जसं मी आधी सांगितलं की त्या ज्या लेव्हल्स आहेत A1 to C2 याच्यानुसारच ते कोर्सेस ठरवलेले असतात. तर ह्याचे आता ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पूर्वी आम्ही म्हणजे मी जेव्हा जर्मन शिकवायला सुरुवात केली त्यालाही आता जवळजवळ 25 वर्ष होऊन गेले. तेव्हा फक्त ऑफलाईन हा एकच आम्हाला पर्याय उपलब्ध होता. पण आता कोरोना नंतर ऑनलाईन हा पण पर्याय उपलब्ध आहे. पण आतापर्यंतच्या माझ्या अनुभवावरून मी तुम्हाला सांगते जर तुम्हाला भाषा शिकायला सुरुवात करायची असेल तर त्याच्यासाठी ऑफलाईन शिकणं हा पर्याय अतिशय उत्तम आहे. कारण तिथे तुम्ही प्रत्यक्ष
वर्गामध्ये बसून त्या शिक्षकाकडून ती भाषा शिकता आणि त्याच्यामुळे इतर जे तुमचे वर्गामध्ये मित्रमैत्रिणी असतात त्यांच्याशी तुमचा संबंध येतो आणि त्यांच्याकडूनही तुम्ही काही गोष्टी शिकता. म्हणजे आता मी तर 20 मुलांच्या ग्रुपमध्ये बसलीये, मला एखादी गोष्ट येत नाहीये पण माझ्या मित्राला माझ्या मैत्रिणीला ती गोष्ट येते तर त्याच्याकडूनही मी ते शिकू शकते. किंवा हे जे वर्गामध्ये होणार कम्युनिकेशन आहे किंवा काही ग्रुप ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही करता या नेहमी या ऑफलाईन कोर्सेस मध्येच चांगल्या प्रकारे केल्या जातात असं माझं मत आहे. ऑनलाईन कोर्स मध्ये तुम्ही म्हणाल झूम मध्ये पण काय ते ब्रेकआउट रूम करता येतात सगळं होतं पण क्लासरूम मध्ये ते तुम्ही समोरासमोर बसून किंवा एकत्र येऊन जो संवाद साधता तो अत्यंत महत्वाचा असतो कुठलीही भाषा शिकताना. त्याच्यामुळे सुरुवात जर तुम्ही करत असाल तर ती नेहमी ऑफलाईन सुरुवात करावी असं माझं वैयक्तिक मत आहे. मी असं म्हणत नाही की ऑनलाईन कोर्सेस सगळेच चांगले नसतात कारण करोना काळात मीही खूप ऑनलाईन शिकवलेलं आहे. पण सुरुवातीचा जेव्हा प्रश्न येतो जेव्हा तुम्ही भाषेची ओळख करून घेता तेव्हा ऑफलाईन हा पर्याय अतिशय उत्तम आहे. आता ह्या ज्या लेव्हल्स आहेत त्याचं साधारण 2 ते 3 महिने इतका कालावधी असतो. तो त्याच्यावर ठरतो की तुम्ही रोज किती वेळ ती भाषा शिकताय. कारण तुम्ही जर बघाल तर साधारण प्रत्येक लेव्हलला इंटरनॅशनल स्टँडर्ड नुसार काही विशिष्ट तास ठरवलेले आहेत. म्हणजे A1 लेव्हलचं तुम्हाला व्यवस्थित पूर्ण करायची असेल तर त्याच्यासाठी 120 तास 100 ते 120 तासांचा साधारणपणे कालावधी लागतो. म्हणजे त्याच्यापेक्षा कमी जर कोणी म्हणत असेल मी 40 तासात तुम्हाला जर्मनची A1 लेव्हल करून देतो तर ते तसं होत नाही. मग नक्कीच त्या कोर्समध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे हे तुम्ही अगदी पक्क जाणून घ्या. 40 तासामध्ये काहीही तुम्हाला कोणीही शिकवू शकत नाही. 100 तास ते 120 तास हे जर इंटरनॅशनल स्टँडर्ड नुसार ठरवून दिलेला आहे तर तेवढा वेळ तुम्हाला त्या एका लेव्हलला लागतो आणि तो जो वेळ तुम्ही दिला तर तुम्ही ती भाषा व्यवस्थित शिकू शकता. तर ते आता तुम्ही रोज किती तास शिकणार आहात ह्याच्यावरती पण हा कालावधी ठरवला जातो. म्हणजे रोज तुम्ही 3 तास जर ही भाषा शिकणार असाल तर ते 120 तास 100 तास पटपट संपतात. जर तुम्ही 1च तास शिकणार असाल तर ते शिकायला वेळ लागतो. म्हणजे तुम्ही किती तास त्या भाषेसाठी देताय रोज ह्याच्यावर त्या कोर्सचं ड्युरेशन ठरतं. आणि जेव्हा तुम्ही ही भाषा शिकता तेव्हा तुम्ही शब्द आणि व्याकरण हे तर शिकताच पण ज्या परीक्षा घेतल्या जातात या भाषांच्या त्या ह्या 4 ज्याला आम्ही लँग्वेज स्किल्स म्हणतो त्याच्यावर घेतल्या जातात. म्हणजे वाचन, लिखाण, बोलणं आणि ऐकणं. कारण ही भाषा जेव्हा तुम्ही शिकता तेव्हा ती ऐकणं पण खूप महत्वाचं असतं. आम्ही जर्मन बोलतो पण आम्ही काय स्पीडला ते बोलतो की आमच्या विद्यार्थ्यांना ते समजलं पाहिजे. पण जेव्हा जर्मन लोक बोलतात तेव्हा ते असा नाही विचार करत की अरे हा तो विद्यार्थी आहे ह्याला समजेल असं आपण बोलूया असा नाही तो विचार करणार. तो त्याला ज्या स्पीडला बोलायचं आहे त्याच स्पीडला तो ती भाषा बोलणार. म्हणजे तुम्हाला जर सांगितलं अरे हा मुलगा ना मराठी शिकतो ह्याच्याशी जरा सावकाश मराठी बोला बरं का तुम्हाला ते कठीण होईल. तुम्ही म्हणाल काय कंटाळा आला मला आता मराठी बोलून. तर त्याच्यामुळे त्या स्पीडला आणि त्यांचा जो एक भाषेचा ऍक्सेंट आहे तो सराव व्हायला हे लिसनिंग स्किल अत्यंत महत्वाचं असतं. आणि सुदैवाने आजकाल जी जर्मनची पुस्तकं येतात जर्मन भाषेची जी पुस्तकं वापरली जातात त्याच्यामध्ये हा ऑडिओ पार्ट नेहमीच त्याचा समावेश केलेला असतो. म्हणजे त्याचे आजकाल ऑनलाईन ऑडिओज बऱ्याचदा अवेलेबल असतात. पूर्वी त्याच्या सीडीज असायच्या. आता ते ऑनलाईन तुम्हाला अवेलेबल असतात. ते ऐकून तुम्ही त्याचा सराव करू शकता. म्हणजे त्या स्पीडचा की काय स्पीडनी ते बोललं जात आहे जर्मन आणि त्या ऍक्सेंटचा म्हणजे मग त्याचं तुम्हाला चांगला सराव होतो. आणि परीक्षेमध्ये सुद्धा जेव्हा तर तुम्ही कुठल्या इंटरनॅशनल लेव्हलच्या परीक्षा द्यायला गेलात तर त्याच्यामध्ये सुद्धा हे 4 लँग्वेज स्किल्स नेहमी बघितले जातात. त्या प्रत्येक सेक्शनला मार्क्स दिलेले असतात. तर प्रत्येक कोर्समध्ये ह्या 4ही स्किल्सचा समावेश असतो. फक्त त्याची लेव्हल कोर्स लेव्हल नुसार वर जाते. म्हणजे A1 मध्ये तुम्ही जर खूप बेसिक गोष्टी ऐकत असाल तर त्याच्यापेक्षा थोड्या जास्त तुम्ही A2 मध्ये ऐकणार, थोड्या जास्त B1 मध्ये ऐकणार अशा त्या लेव्हल्स वाढत जातात.
ह्याच्याबद्दल काही आहे प्रश्न कोणाला? कोणाला काही प्रश्न आहेत का? व्यवस्थित समजतंय सगळं? मॅम नाही, अगदी स्मूथली चालू आहे सगळं आपलं. ओके ओके ओके. आता ह्याच्यानंतर ह्या परीक्षांची इथे माहिती दिलेली आहे. ह्या जर्मन लँग्वेजसाठी इंटरनॅशनली रेकग्नाइज्ड कुठल्या एक्झाम्स की जी सर्टिफिकेट भारतात आणि भारताबाहेर सगळीकडे त्याला मान्यता आहे, तर त्या ह्या 5 एक्झाम्स आहेत. ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर म्हणाल तर महाराष्ट्रामध्ये ह्या ग्योथे इन्स्टिट्यूटच्या सगळ्या एक्झाम्स घेतल्या जातात. टेल्कचं एक आता सेंटर पुण्यामध्ये चालू झालेलं आहे. आणि ही जी एक्झाम आहे USD नावाची, ती ऑस्ट्रियन एक इन्स्टिट्यूट आहे, ते घेतात ही एक्झाम. त्याचं नाशिकला सेंटर आहे आणि या ग्योथे इन्स्टिट्यूटची सेंटर्स मात्र पुण्याला एक आहे, मुंबईला आहे, कोल्हापूर आहे, आणि मला वाटतं ठाण्याला एक सेंटर आहे त्याचं. तर ही अशी सेंटर्स आहेत, किंवा जर सफिशियंट नंबर असेल तुमच्याकडे तर हे तुमच्या इथे येऊनही या परीक्षा करतात. तर ह्या ज्या परीक्षा आहेत ह्या सगळ्या A1 to C2 या लेव्हलमध्येच घेतल्या जातात. आता ह्याचं कसं आहे की समजा तुम्हाला B1 पर्यंत कोर्सेस करायचं तुमचं ठरलेलं आहे, तर तुम्ही या A1 A2 एक्झाम नाही दिल्या तरी चालतात. तुम्ही एकदम B1 चीच परीक्षा देऊ शकता. म्हणजे त्यांचं असं काही नाहीये की तुम्ही A1 चं सर्टिफिकेट दाखवा, A2 चं सर्टिफिकेट दाखवा आणि मगच B1 ची परीक्षा द्या, असं काही नाही आहे. तुम्ही कुठलीही परीक्षा कधीही देऊ शकता तुमची तयारी झाल्यानंतर. फक्त मी म्हंटल तसं त्या प्रत्येक परीक्षेला तुम्ही किती तास जर्मन शिकला आहात ह्याची अट आहे. म्हणजे तुम्ही जर म्हणाल 40 तास जर्मन शिकून मी A1 ची परीक्षा देतो, तर ती परीक्षा तुम्ही पास होऊ शकत नाही, कारण तुम्हाला 40 तासामध्ये तेवढं शिकवलंच जात नाही जे त्या परीक्षेसाठी जरुरी असतं. शिकवलं जात नाही म्हणण्यापेक्षा ते शिकवून होत नाही जे त्या परीक्षेसाठी गरजेचं असतं. आणि ह्या परीक्षा जर तुम्हाला गरज असली तरच नॉर्मली विद्यार्थी देतात, कारण ह्या परीक्षांचे वेगळे पैसे तुम्हाला भरावे लागतात त्या इन्स्टिट्यूट्सला. त्याच्यामुळे त्या सर्टिफिकेटची तुम्हाला किती गरज आहे ह्याच्यावर ह्या परीक्षा द्यायच्या आणि कधी द्यायच्या, कुठे द्यायच्या, कुठल्या द्यायच्या, हे सगळं तुम्हाला ठरवायला लागतं. आता ह्या परीक्षा महत्वाच्या का आहेत? तर एक तर मी म्हंटल तसं, जर तुम्हाला उच्च शिक्षणासाठी जायचं असेल बाहेर, तर युनिव्हर्सिटी ऍडमिशन्सला काही वेळा काही युनिव्हर्सिटीज ही सर्टिफिकेट्स मागतात. सगळ्या मागतात असंही नाही आहे आणि सगळ्या मागत नाहीत असंही नाहीये. जर तुम्हाला त्या युनिव्हर्सिटीच्या रिक्वायरमेंट मध्ये दिसलं की आम्हाला हे A1 चं ग्योथेचं सर्टिफिकेट किंवा टेल्कचं सर्टिफिकेट लागणार आहे, तर तुम्ही ती परीक्षा देऊन ते सर्टिफिकेट घेऊ शकता. नंतर स्टुडंट विजासाठी मी म्हंटल तसं काही वेळा म्हणजे युनिव्हर्सिटी ऍडमिशन नंतर तुम्ही जो स्टुडंट विजा काढता त्याच्यासाठी लँग्वेज प्रोफिशियन्सीचं प्रूफ, म्हणजे तुम्हाला ही भाषा येते हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला प्रमाणपत्र ह्या इन्स्टिट्यूटशी लागू शकतात, लँग्वेज स्किलचं प्रूफ म्हणून. आणि चौथी गोष्ट म्हणजे त्यांना जगभरामध्ये मान्यता आहे, म्हणजे कायमच ती सर्टिफिकेट तुमच्याकडे राहतील, तर तुम्हाला एक दाखवता येईल की हो मला जर्मन भाषा या लेव्हल पर्यंत येते, असं तुम्ही सिद्ध करू शकाल. म्हणून ह्या परीक्षा महत्वाच्या आहेत. त्या द्यायच्या का नाही हा सर्वस्वी निर्णय तुमचा असतो, ते तुम्हाला ठरवायचं असतं. आणि त्या कधी द्यायच्या, कुठे द्यायच्या हे पण तुम्हाला ठरवायला लागतं, कारण त्याचं रजिस्ट्रेशन जे आहे ते सगळं आजकाल ऑनलाईन होतं, ते ऑनलाईन करावं लागतं तुम्हाला. तर आता आपण फायनली तुम्ही ह्याच्यातून काय म्हणजे मला सांगायचंय ते आपण शॉर्ट मध्ये बघूया, की जर्मन हे एक तुमच्यासाठी ऍडिशनल स्किल आहे. तुमच्या मूळ जे तुमचं क्वालिफिकेशन आहे किंवा तुम्ही जे काय बॅचलर्स, मास्टर्स, BA, BSc, BCom किंवा मास्टर्स त्याच्यामध्ये करताय त्याला जोड देण्यासाठी ही भाषा आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला उच्च शिक्षण किंवा तुमचं करिअर किंवा जगभरामध्ये वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. आणि या संधी उपलब्ध व्हाव्या म्हणून
लवकर ही भाषा शिकायला सुरुवात केली तर तुम्हाला ते फायद्याचं आहे आणि तुमच्या कॉलेजने हा अतिशय चांगला उपक्रम हाती घेतलाय असं मी म्हणेन. कारण संभाजीनगरमध्ये पण अशी बरीच कॉलेजेस आहेत ज्यांच्याकडे अजून ही भाषा शिकण्याच्या संधी उपलब्ध नाहीयेत. त्यामुळे संभाजीनगरच्या विद्यार्थ्यांना एक तर विद्यापीठामध्ये यावं लागतं किंवा काही प्रायव्हेट कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्यांच्याकडे जावं लागतं. तर कॉलेजमध्ये शिकवल्या ह्या भाषा जात नाहीत अजूनही संभाजीनगरमध्ये. त्याच्यामुळे तुमच्या कॉलेजनी अतिशय चांगला हा उपक्रम हाती घेतलाय आणि तुम्हाला कॉलेज कॅम्पसमध्ये त्यांनी ही संधी उपलब्ध करून दिली. ह्याचं मला खरंच खूप आनंद आहे. नाहीतर मग लोकांना ह्या भाषा शिकायच्या संधीच उपलब्ध होत नाही. तर ही संधी तुम्हाला उपलब्ध होतीये त्याचा जास्तीत जास्त प्रमाणात तुम्ही फायदा करून घ्या. भाषा शिकायला कुठलीही भाषा शिकायला सुरुवातीला कठीण असते हे तुम्ही शाळेत पण त्याचा अनुभव घेतला असेल. इंग्लिश सुरुवातीला जमत नाही. हिंदी बऱ्यापैकी जमतं, सिनेमे वगैरे आधीपासून बघत असतात. इंग्लिशचा थोडासा प्रॉब्लेम सगळ्यांनाच असतो. इंग्लिश पटपट समजत नाही. पण हळूहळू जसं तुम्ही ती भाषा वापरता किंवा ती भाषा वाचता, शिकत जाता तसं तसं तुम्हाला ते समजत जातं. तर कुठलीही भाषा शिकताना मनामध्ये कुठलाही पूर्वग्रह तुम्ही ठेवू नका की मला ही भाषा जमणारच नाही आणि ही कठीणच असेल भाषा. असं तुम्ही ठेवू नका. कारण कोणाला भाषा शिकण्याचा एक ज्याला आपण फ्लेअर म्हणतो, काही काही जण असे असतात की ज्यांना ती भाषा कुठलीही भाषा पटकन ते शिकून घेतात. तर ही हे तुम्हाला स्किल आहे का नाही हे पण तुम्हाला ह्या भाषा शिकायला लागल्यावरच लक्षात येतं कायम. कारण आधी तुम्हाला त्या संधी उपलब्ध झालेल्या नसतात. शाळेमध्ये तुम्ही इंग्लिश मराठी शिकता कारण ते कंपल्सरी असतं. तिथे ऑप्शन नसतं तुम्हाला. कॉलेजमध्येही तुम्ही शिकत असाल कारण ते कंपल्सरी सब्जेक्ट असतात. तर एखादी गोष्ट कंपल्सरी म्हणून शिकणं वेगळं आणि एखादी गोष्ट ऍडिशनल म्हणून शिकणं ह्या दोन अत्यंत वेगळ्या गोष्टी आहेत. तर तुम्हाला असंही कदाचित लक्षात येईल ही भाषा शिकता शिकता की अरे नाही मला भाषा चांगल्या शिकता येतात बरं का मी पटकन शिकू शकतो. तर हे सुद्धा कदाचित तुम्हाला या भाषा शिकताना लक्षात येऊ शकतं. तर या तुमच्या कॉलेजने जी संधी तुम्हाला उपलब्ध करून दिली त्याचा जास्तीत जास्त तुम्ही फायदा करून घ्या. असंच मी या प्रेझेंटेशनच्या शेवटी तुम्हाला सांगेन. आता ह्या प्रेझेंटेशनच्या शेवटी मी दोन जर्मन काय म्हणतात त्याला एक्सप्रेशन्स सांगते. डांकशुएन म्हणजे तुमच्या सगळ्यांचे मी आभार मानते. थँक्यू व्हेरी मच. डांकशुएन याचा अर्थ थँक्यू व्हेरी मच असा होतो इंग्लिशमध्ये. की तुम्ही मला ही संधी उपलब्ध करून दिली. विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषा का शिकावी ह्याचं महत्व तुम्ही पटवून देताय ह्याचाही मला खूप आनंद आहे. आणि नंतर आलेस गुट इज ऑल द बेस्ट. माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत ह्या उपक्रमाला एकतर आणि ह्या भाषा जे शिकणार आहेत विद्यार्थी त्यांना सुद्धा की चांगल्या प्रकारे तुम्ही ही भाषा शिका. तुम्हाला कधीही कुठल्याही वेळेला काहीही प्रॉब्लेम आला प्रश्न असले इथे मी माझा मोबाईल नंबर दिलाय तो तुमच्या मॅडमकडे तुमच्या प्रिन्सिपल सरांकडे पण आहे. माझा ईमेल आयडी दिलेला आहे. तुम्ही कधीही मला फोन करू शकता, मेसेज टाकू शकता, ईमेल करू शकता. मी कायम तुम्हाला गाईड करण्यासाठी तुमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अवेलेबल आहे. एवढंच सांगते. परत एकदा मी तुमच्या संस्थेचे तुमच्या प्रिन्सिपल सरांचे सुनंदा मॅडमचे सर्वांचे आभार मानते या संधीसाठी. आणि तुम्हाला काही प्रश्न असतील ह्याच्याबद्दल तर उत्तर द्यायला मला नक्की आवडेल. थँक्यू. Thank you, ma'am. Any question? Hello, ma'am. हॅलो. येस. I'm Prasanna Bahekar from BSc third year. येस. In a rural area, students feel inferior about they are not quite fluent in English. So, can you tell me is English language considered for is English language proficiency considered for learning German? असं मला नाही वाटत.
कारण रुरल असं मध्ये तुम्ही म्हणू नका. इंग्लिशचा प्रॉब्लेम हा शहरांमध्ये सुद्धा खूप विद्यार्थ्यांना असतो की त्यांना इंग्लिश समजत नाही. त्याच्यामुळे भाषा जर्मन शिकण्यासाठी इंग्लिश 10वी पर्यंत जेवढं तुम्ही इंग्लिश शिकलेले असता शाळेमध्ये ते सुद्धा आलं तुम्हाला तरी पुरेसं असतं असं माझं मत आहे. म्हणजे तुमचे जे शिक्षक असतात ते तुम्हाला एखादी गोष्ट इंग्लिशमध्ये सांगताना नाही समजली तर ते तुम्हाला मराठीतूनही सांगतात, हिंदीतूनही सांगतात. कारण शिक्षक याचा नेहमी असाच प्रयत्न असतो की तो जो शिकवतोय ते विद्यार्थ्यांना समजलं पाहिजे. त्याच्यामुळे ते समजेपर्यंत ते तुम्हाला इंग्लिशमध्ये नाही समजलं. म्हणजे आता माझेही खूप विद्यार्थी असतात की ज्यांना इंग्लिशमध्ये नाही समजत काय सांगताय ते. ठीक आहे, मग तुम्ही मराठीत सांगा त्याला, तुम्ही हिंदीमध्ये सांगा, पण ते त्या विद्यार्थ्याला समजतं. त्याच्यामुळे इंग्लिश 10वी पर्यंतची इंग्लिश जर तुम्हाला येत असेल तर माझ्या दृष्टीने तुम्हाला जर्मन शिकायला काहीही प्रॉब्लेम नाहीये. Thank you for letting us my doubt, ma'am. येस. Ma'am, I am next Pathak. My question is that how many levels of this language are required for a good job? ते मी तुम्हाला मगाशी प्रेझेंटेशन मध्ये दाखवलं. B1 लेवल पर्यंत तरी शिकणं जरुरी आहे. कारण B1 ही अशी लेवल आहे की ज्याच्यावर भारतामध्ये सुद्धा आता जॉब्स अवेलेबल आहेत. आणि तुम्हाला जर ही भाषा शिकून पुढे कुठे शिकवायची असेल, म्हणजे आता समजा तुमच्या भागातल्या शाळांमध्ये तुम्हाला या भाषेचा प्रसार करायचा आहे, तर तुम्हाला स्वतःला जर B1 पर्यंत ही भाषा येत असेल तर त्याच्या आधीच तुम्ही शिकवू शकता. त्याच्यामुळे कमीत कमी B1 लेवल पर्यंतच तर तुम्ही केलात तर तुम्हाला जॉब साठी संधी उपलब्ध आहेत. Thank you, ma'am. या. कोणाला विचारायचं? मराठीत पण विचारलं तरी चालेल. मराठीत पण विचारू शकता. हो, मराठीत पण विचारलं तर चालेल. मला काही प्रॉब्लेम नाही, मी सांगू शकते मराठीत पण. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your insightful presentation. The way you explain the benefits of learning German language and various levels and explain the importance of the various courses and the exam levels of German language. Thank you so much, ma'am, for your extensive presentation. Now I Thank you so request much. Mr. Sachin Zadav, the course coordinator, to present a vote of thanks. Please, Sachin sir. Thank you, ma'am. Respected dignitaries, respected teachers, and my dear student, at the outset, we humbly pay our respectful homage to Paramhansa Shri Pundik Maharaj and our founder president, Dr. Panjabrao IGS Bhausaheb Deshmukh. On behalf of the organizing committee and IQC, I take this opportunity to express our sincere gratitude to all those who made today's one-day online workshop on foreign language German a meaningful and successful event. First and foremost, I extend my heartfelt thanks to Dr. Karam Singh Rajput sir, our honorable principal and chairperson of today's program, for his constant encouragement, valuable guidance, and unwavering support for academic initiatives that enhance student global competencies. We are deeply grateful to Advocate Kalaskar Sahib for his esteemed presence and for sharing his valuable thoughts which encourage the motivated both student and faculty members. Our special and sincere thanks to Dr. Aparna, the resource person, for delivering an informative, engaging, and insightful online session on the German language. Her expert guidance and emphasis on importance, scope, and global relevance of German language greatly enriched the learning experience of all participants.
I would like to express my sincere appreciation to Ms. Sunanda Dekade ma'am, who efficiently handled the dual responsibility of course coordinator of foreign language and workshop coordinator. She guided a student by explaining the importance, scope, and career opportunity in German language. And her dedicated effort ensured the smooth planning and successful execution of the online workshop. We are thankful to Dr. Smita Tarayana ma'am, IQAC coordinator, for her valuable guidance, continuous support, and organizing this workshop under the banner of IQAC, ensuring academic quality and excellence. I would also like to thank all the faculty members for the cooperation and support throughout the program. Finally, I extend my heartfelt thanks to our students for their enthusiastic participation in the online board, which truly made the program lively and successful. Once again, thank you all for your valuable time and contribution. With this, I conclude the vote of thanks. Thank you. वेदांत कोणतं घेतलं तू लोकशास्त्र लोकसंख्याशास्त्र घेतलं आणि हे परत केलं. Thank you, sir. And with the permission of chair, I declare the workshop is over. And definitely in future, ma'am, we will have a connection with you. And definitely we will have a guidance from you in future also. Thank you so much, ma'am. Yes. Offline. Yeah. Oh, Thank ma'am, you are most welcome Thank to the Shri Kundlik Maharaj Mahavidyalaya in offline mode. That will be the more, that will joyful for us. Yes, definitely. Okay, ma'am. Thank you Yes, so much. definitely I will try. Thank you. Bye. Nakki. Yeah. Okay. Yeah.